अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अज की गल नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान शाहिद सकलैन लक। अज की सब तो वड्डी खबर जी अमरीका तो ईरान के दरमियान जी कशीदगी है वह मजीद वध गई है। हालात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि समंदर तो खुश्की दोवां पासियां जड़ा है वह धमाकियां दी खबर आ रही हैं। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का यह कहना है कि उन्होंने ईरान उत्ते लगातार 5 घंटे बमबारी की है। इस कार्रवाई ईरान के कई साहली फौजी ठिकाने मिज़ाइलों के अड्डे तो ड्रोन मराकज़ नूं दस्सिया गया है कि निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज का दावा है कि इस हमले का मकसद ईरान की समंदर विच हमले करने की सलाहियत नूं कमज़ोर करना सी। नाल ही उन्हों का कहना है कि मशरक वस्ता 50,000 तो वध अमरीकी फौजी जड़ा है वो मुकम्मल अलर्ट से मौजूद ने। उधर दूजे पासे जड़ा ईरानी मीडिया के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों जड़ा है वो धमाके हुए हैं तो खोजिस्तान के शहर जड़ा उमैद कम अज़ कम 4 अफराद जड़ा जख्मी हुए हैं। कशम अबू मूसा ते कैश के जजीरा तो भी जोरदार धमाकों दी आवाज़ा सुनने आईयां ने। सूरत हाल इत्थे ख़त्म नहीं होती। ईरान ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए मुतहदा अरब अमारात के 2 वड्डे जड़े तेल बरदार जहाज़ सन उन्होंने मिज़ाइल नाल निशाना बनाया। UAE का कहना है कि अमान के समंदरी हदूद इस हमले नाल जहाज़ें शदीद अग लग गई है। हुकाम के मुताबिक हमले एक भारतीय शहरी जड़ा है वह भी हलाक हो गया जदों कि 8 जड़े अफराद वो जख्मी हुए हैं जिन्हें भारतीय तो यूक्रेनी शहरी जड़ा है वो शामिल है। UAE ने इस हमले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि वह अपने मफादात की हिफाजत पर हर कानूनी कदम जड़ा है वो चुकेगा। दूजे पासे ईरान का मौकफ है कि यह जहाज़ बैनुल अक़वामी ज़ाब्तियां की खिलाफ वर्जी कर रहे सन तो कई बारी खबरदार करने के बावजूद ना तो वह रुके और ना ही उन्होंने साड़ी गल मनी, जिस तो बाद जड़ा कार्रवाई की गई। ये भी दावा सामने आ रहा है कि ईरान ने बहरैन मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे अल जफेर उत्ते मिज़ाइल ते ड्रोन हमले किए हैं जिथे हथियारों के गोदाम ते फौजी रिहायशगाहां जड़ा है वो निशाना बनाया गया है। हुण अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और वड्डा ऐलान करके पूरी दुनिया की तवज्जो जड़ा है वो अबना हुरमज़ की तरफ जड़ा है वो मबजूल करा दी है। ट्रंप का यह कहना है कि अबना हुरमज़ हर हाल खुली रहेगी पर ईरान के जहाज़ों ते उन्हां मुल्कां के जहाज़ों उत्ते पाबंदियां लगणगियां जिहड़े कि ईरान नाल तजारत करते हैं। कतरी नशरियाती इदारे अल जजीरा के मुताबिक फॉक्स न्यूज़ को दिते गए एक टैलीफोनिक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने दावा किया कि अमरीका अबना हुरमज़ की निगरानी संभाल सकता है बल्कि मुमकिन है कि इस अहम आबी जड़ा बहरी रस्ता है इसका मुहाफिज भी अमरीका ही बन जाए। ट्रंप ने कहा कि अगर अमरीका इस रास्ते की हिफाजत करेगा तो इस दे बदले उन्होंने जड़ा है वो माली मुआवजा भी तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने मुताबिक अमरीका ये जिम्मेदारी मुफ्त नहीं निभा सकता। ईरानी मामले उत्ते गल करते हुए अमरीकी सदर ने दावा किया कि हालिया अमरीकी कार्रवाइयां ईरान के कई फौजी असासियां नुकसान पहुंचा है तो फजाई दफाई निज़ाम भी निशाना बनाया गया। उन्होंने यह भी कहना सी कि जे ईरान ड्रोन हमले करेगा तो अमरीका हर वार का सख्त जवाब देगा। ट्रंप ने इल्ज़ाम लाया कि ईरान पहले भी कई मुआहदे तोड़ चुका है, इस करके अमरीका हुण सख्त पॉलिसी अपनाएगा। बाद में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल उत्ते जारी बयान में सदर ट्रंप ने यह गल दोहराई कि अबनाए हुरमज़ खुली रहेगी चाहे ईरान शामिल होवे या ना होवे। उन्होंने ऐलान किया कि अमरीका ईरान की नाकाबंदी दोबारा नाफिज करेगा। उन्होंने मुताबिक सिर्फ ईरानी जहाज़ या ईरान नाल वाबस्ता तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त रोकी जाएगी जबकि बाकी दुनिया के जहाज़ आज़ादाना तौर पर जड़ा है वो ये रस्ता इस्तेमाल कर सकेंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि अमरीका जड़ा है वो गार्डियन ऑफ द हुरमज़ स्ट्रेट के नाम नाल इस रास्ते की सलामती यकीनी बनाएगा तो इस मकसद लई बहरी माल बरदार जोड़े माल बरदार जहाज़ होंगे उन्होंने जोड़ा 20% फीस वसूल करने की तजवीज़ भी जोड़ा उन्होंने सामने रखी है। अबना हुरमज़ दिया जोड़ा तुहानूं पता है कि दुनिया की सब तो अहम गुजरगावां चों एक है और आलमी सतह उत्ते तेल ते गैस की वड्डी मकदार इस रस्ते नाल जोड़ा है वो मुंतकिल होंदी रही है। इस लई इस इलाके पैदा होने वाली जिहड़ी कशीदगी है उसका असर सानूं वेखण नूं मिल रहा है कि वो पूरी दुनिया की मईशत ते तवानाई की मंडी उत्ते हो रहा है। दूजे पासे सदर ट्रंप के बयान उत्ते ईरानी अस्करी हैडकुआटर खातमुल अंबिया ने सख्त रद्दअमल जड़ा है वो दिता है जिस नाल अंदाज़ा लाया जा रहा है कि आने वाले दिन जड़ा है वो हालात मजीद कशीदगी वाले पासे जाते नज़र आ रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अबनाए हुरमज़ की निगरानी संभालने वाले जो बयान है उस तो बाद ईरान वालों जड़ा है वो सख्त ते तंजिया रद्दअमल वेखण नूं मिल रहा है। ईरानी पार्लीमान की कौमी सलामती ते खारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई ने सोशल मीडिया उत्ते जारी अपने बयान कहा कि ईरान नूं अबनाए हुरमज़ की हिफाजत लई किसी बैरूनी लेबर की लोड़ नहीं। उन्होंने ट्रंप के बयान उत्ते तंज करते हुए कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नूं गार्ड की नौकरी करने का इन्ना ही शौक है तो वह किसी होर जगह अपनी खदमात पेश करन। इब्राहिम रज़ाई ने अपने बयान अमरीकी सदर उत्ते सख्त तनकीद करते हुए कहा
ਕਿ ਜੀ ईरान अपनी सरहदां ते अपनी समंदरी हदूद की हिफाजत खुद करने की पूरी सलाहियत रखता है तो इस मामले किसी बैरूनी मुल्क की मदद की सानू जरूरत नहीं। पाकिस्तान ने जड़ा है वो अकवाम मुतहिदा की सलामती कौंसल के हंगामी इजलास मशरक वस्ता खास तौर पर यमन की सूरत हाल बारे अपना मौकफ पेश करते हुए खिते वधी जी कशीदगी है उन्होंने ख़त्म करने ते सफारती हल नाल जड़ा है वो अपनाने ते पूरा जोर दे दिता है। अकवाम मुतहिदा पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर उस्मान जदूद ने इजलास को खिताब करते हुए सऊदी अरब उत्ते जड़े हौसियां वालों जड़े हमले किए गए सन बैलिस्टिक मिसाइलों नाल उन्हां दी सख्त मुजम्मत की है। उन्हें आख्या कि पाकिस्तान बरादर मुल्क सऊदी अरब की सलामती खुद मुख्तारी ते इलाकाई जड़ी सालमियत के तहफ़ुज़ लई अपना मुकम्मल हिमायत का अदा करता है। सफ़ीर उस्मान जदूद ने कहा कि पाकिस्तान अकवाम मुतहिदा के मंशूर ते बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक यमन की खुद मुख्तारी आज़ादी इत्तेहाद ते इलाकाई सलामियत की मुकम्मल हिमायत करता है। उन्हें आलमी बरादरी ने अपील की थी कि यमन समेत पूरे खत्ते वधी हुई जी कशीदगी उन्होंने घटाने लई सारे फरीक मुज़ाकरात सफारतकारी ते तहम्मुल दा रस्ता अख्तियार करन और पाकिस्तानी मंदूब के मुताबिक यमन पायदार अमन सिर्फ यमनी अवाम की क्यादत ते अकवाम मुतहिदा की मुआवनत नाल जारी जामे सियासी अमल के जरिए मुमकिन है। उन्हें भी कहा कि कैदियों के तबादले का मुआहदा इस गल का सबूत है कि मुश्किल हालात भी मुज़ाकरात के जरिए मुस्बत पेशरफ जड़ा है वो हासिल की जा सकती है। अच्छा, अमरीका क्योंकि एक पासे ये सारा मामला चल रहा है, दूजे पासे अमरीका के जोड़े अखबार ने वो भी कुछ खबरां दे रहे हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक साबिक ईरानी सदर महमूद अहमदीनजाद उत्ते इल्ज़ाम है कि वो ईरान इसराइल के रजीम चेंज मनसूबा से उसका हिस्सा रहने तो इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद नालों राबते भी सन। रिपोर्ट ये भी दावा कर रही है कि उन्होंने मुसाद के सरबराह नाल उन्होंने मुलाकात भी जड़ा है वो हुई सी। रिपोर्ट अमरीकी हुकाम ते दूजे जराए के हवाले नाल आख्या गया कि इसराइल ने कई सालों तो जड़ा ये जारी एक रजीम चेंज मनसूबा सी उहदे तहत अहमदीनजाद नूं दोबारा इकतदार विच ले आउण दी कोशिश की थी। ये गल दिलचस्प है कि अहमदीनजाद की पहचान पहले इसराइल के सख्त मुखालिफ ते होलोकास्ट तो इनकार करने वाले ईरानी रहनुमा के तौर पर होंदी रही है। महमूद अहमदीनजाद 2005 तो 2013 तक ईरान के सदर रहे। अपने दौरे हुकूमत उन्होंने अमरीका तो इसराइल उत्ते सख्त तनकीद की ते ईरान के जोहरी प्रोग्राम भी जड़ा है काफ़ी पेशरफ्त हुई उन्होंने दौर। ये जी रिपोर्ट है ये दसिया जा रहा है कि मुसाद के सरबराह डेविड बर्निया खुद अहमदीनजाद नूं ईरान दोबारा इकतदार दिलाउण दीआं कोशिशां की निगरानी करते रहे सन। यह भी दावा किया गया है कि 2024 हंगरी ने जड़ा है अहमदीनजाद नूं बुदापेस्ट मौसमियाती तब्दीली की एक कॉन्फ्रेंस जड़ा है उन्होंने बुलावा दिता तां जो मुसाद के सरबराह नूं उन्हां नाल मुलाकात का मौका मिल सके। रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के दौरान डेविड बर्निया ते अहमदीनजाद की मुलाकात भी हुई सी। रिपोर्ट यह आखदी है कि इसराइल ने अहमदीनजाद के रहन सहन ते सफ़र के जोड़े खर्चे सन वो भी बर्दाश्त किए सन तो इसराइली एहलकारां ने बैरून मुल्क कई मौकों उत्ते भी उन्हां नाल मुलाकातां कीतियां। दूजे पासे साबिक ईरानी सदर महमूद अहमदीनजाद ने जड़ा न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है उन्होंने मुकम्मल तौर पर जड़ा है मुस्तरद कर दिता है और जिस उत्ते इल्ज़ाम लाया गया सी कि वो इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद दे ईरान रजीम चेंज मनसूबे का हिस्सा सन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अहमदीनजाद ने यह दावे इसनूं सरासर बेबुनियाद करार दिता है और वो उन्होंने ये कहा कि जी मैं ना तो कितने नज़रबंद हाँ और मैं अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा। अहमदीनजाद के दफ्तर ने अमरीकी अखबार उत्ते इल्ज़ाम लाया कि वो अवाम नूं गुमराह करन ते ईरान अंदरूनी इख्तलाफात नूं हवा देण लई मन घड़त रिपोर्टां शाये कर रहे हैं। दफ्तर ने यह गल भी वाजे की थी कि अहमदीनजाद नज़रबंद नहीं किए गए तो यह भी दसिया गया कि जड़ा ये दावा है न्यूयॉर्क टाइम्स का यह बड़ा मुज़ाहिका खेज़ है और इल्ज़ामां नूं जड़ा है सारा कुछ जड़ा है सहारा देने लई इस किस्म के दावे किए गए हैं। बयान किया गया कि असीं न्यूयॉर्क टाइम्स नूं लाए गए सारे जितने भी इल्ज़ामात ने वो मुकम्मल तौर पर झूठे ने और इन्हों मुकम्मल तौर पर असी मुस्तरद करते हैं। ये सारा मामला जोड़ा है ईरान अमरीका सूरत हाल से चल रहा है। ईरान और अमरीका एक दूजे से हमले कर रहे हैं। क्या ये जी सूरत हाल है एक फिर किसी जंग वाले पासे जा रही है? जेडे पाकिस्तान समेत ममालिक सालसी कर रहे हैं उन्होंने ममालिक वास्ते कितना एक बड़ा चैलेंज है और क्या आने वाले दिनों के जोड़ा है आबनाए हुरमज़ की जी सूरत हाल है वो कि रुख अख्तियार करेगी। प्रोग्राम के अगले इसे जड़ा ये गल करांगे और साडे नाल मौजूद होंगे डॉक्टर हामिद अल मशरकी साहब माहिर बैनुल अक़वामी अमूर ने। एक छोटा जिहा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आवांगे तो इन्हां मामलात ते गल करांगे।
वेलकम बैक नाजरीन। ईरान अमरीका सूरत हाल ते गल करने वास्ते साडे नाल मौजूद ने डॉक्टर हामिद अल मशरकी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तुसी प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला ये दस दो सीज़ फायर ही खत्म, मुआहदा भी खत्म, सूरत हाल दोबारा गंभीर, हमले हो रहे हैं एक दूजे ते। ये दसो कि क्या मामला लग रहा है खुदा न खास्ता कि किसी फुल फ्लैज एक जंग वाले पासे जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखो शाहिद साहब, गल है कि जी 28 फरवरी तो भी खतरनाक सूरत हाल होंदी नजर आ रही है और यह बड़ी बदकिस्मती है। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ जी जी ਮੁਆਹਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਵਕਤ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ। ਦੂਜਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ठीक ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਬਨਾਨ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੀਜਾ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਨੇ ਹਰਮੁਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ जी ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਉਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਈਰਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਕਿ ਆਪਨੇ ਹਰਮੁਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅੱਧਾ ठीक ਵੀ है ਈਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਵੀ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜਿੰਜ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਹਾਰੀ ਜਾਂ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਨੇ ਹਰਮੁਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 20% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਅਦੇ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ जी ਜਾਣ, जी ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਈਰਾਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਹਮਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਨੇ ਔਰ ਮੁਸਲਸਲ सही ਬਦਤਰੀਨ ਬੰਬਾਰੀਆਂ 180 ਮੁਕਾਮਾਤ ਤੇ, ਕਦੀ 75 ਮੁਕਾਮਾਤ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਗਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ठीक ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹ ਬਹਾਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਸਿਸਤਾਨ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਔਰ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ जी ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਈਰਾਨ ਦੀ तमाम ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਹਬਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ठीक है ਕੋਲ ਚੁਆਇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕੁਵੈਤ ਬਹਿਰੀਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ जी ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਮਮਾਲਿਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਸ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਸੀ ਜੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਤੌਰ ਗਰੰਟਰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਲਸ ਹਾਂ, ਮਸਾਲਤਕਾਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਜੀ ਜੀ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਗਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੁਣ ਕਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਿਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਨਾ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਮੁਕਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਪਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਰੋਫੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸਕਲੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਟਰੰਪ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸੈਂਟਕੌਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਤੇ ਨੇਟੋ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਏ, ਉਹਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾਏ, ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹਰਮੁਜ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੁਲਵਾ ਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹਰਮੁਜ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੁਲਵਾना मैं समझना वहाँ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਲਵਾਏਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਬਾਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਉੱਥੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਜੰਗਬੰਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ MOU ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਔਰ MOU ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈ ਜਾਏ। MOU ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸਦਾਰਾਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਸਦਾਰਾਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਔਰ ਹੋਲਡ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾ ਕੇ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਹ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫਲੀਟ ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਔਰ ਸਰਵੇਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ, ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਟਰੰਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀ ਕਮ ਤਰੀਨ ਸਤਹ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, 26% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਹਮਾਇਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 5 ਤੋਂ 10% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਤਰੀਨ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਗੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਟਰਾਫੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਟਰਾਫੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਆਪਨੇ ਹਰਮੁਜ਼ ਖੁੱਲੇ, ਜਾਂ ਰਿਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਟਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਲੈ ਲੈਣ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਟਰੰਪ 4 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਦਰ ਬਣਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਤਸਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦਰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਹਾਮਿਦ ਅਲ ਮਸ਼ਰਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਮਿਦ ਅਲ ਮਸ਼ਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ
ਤੇ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸਖਤ ਮੌਕਫ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਮਨਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤਨਾਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ? शाहिद साहब देखो, मैं ये समझना कि सदर ट्रंप ਦੀ ਜੀ ਇੰਤਹਾਈ ਲਾਇਲਮੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ 20% ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅੱਧੇ ਕੁਆਟਰ% ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 20% ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਕਿੰਨੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ 20% ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਿਰਫ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਟਿਡ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰਿਸਰਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਭੁੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਬਾਸ ਇਰਾਕਚੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਰਮੁਜ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫੌਜਾਂ ਉਤਾਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਤਰੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਖਾਮਨੇਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਔਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਾਰਹਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਉਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ? ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਇਤੁल्ला ਖਾਮਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 7-8 ਦਿਨ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਜਨਾਬ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਪਾਸਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੂਵ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਰਜੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੰਤਕਾਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੌਫਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਰਮ ਜੀ ਹੋ ਜੀ ਕੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਖੁਦ ਈਰਾਨ ਬੜਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਮਲਾਕ ਤਬਾਹ ਹੋਣ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਏ, ਸੋ ਈਰਾਨ ਇਹ ਅਫੋਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਕਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲਿਅਤਕਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸੌਫਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰਸ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਐਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਗਲਫ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਚਾਹੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਜਿतने ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਚੀਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਬਨਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਮੀ ਕਵਾਨੀਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਦਾ ਇਹੀ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ईरान जितना एक जारहाना रवैया अख्तियार कर रहा है, या जेड़े एक्शनस ईरान ते भी हमले हो रहे हैं और ईरान जवाब भी हमले भी कर रहे हैं, सालिस ममालिक, क्योंकि तुसी आप कह रहे हो कि कुछ सालिस ममालिक भी कह रहे हैं कि साढ़े वास्ते हुण मुश्किल हो रहा है सालसी करना, तो लग रहा है कि ईरान जिहड़ा है वो तनाई वाले पासे जा रहा है, या ईरान इकल्ला रह जाने का कोई इस तरह के चांसेस नज़र आ रहे हैं? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਾਥ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਐਟਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਨੇ ਹਰਮੁਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਕਿ ਜੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਤੇ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਨੇ ਹਰਮੁਜ਼ ਖੁੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਨੇ ਹਰਮੁਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫੋਰਐਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 12 ਅਰਬ ਮਮਾਲਿਕ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਈਲ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਦੋਸਤ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਰਾਈਲ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਮਮਾਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਈਡ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਂ ਅਰਬ ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਆਪਸ ਤੋਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ MOU ਜਾਂ ਅਮਨ ਮੁਆਹਿਦਾ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੂਰ ਨਾ ਆਉਣ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਅਰਬ ਮਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬ ਮਮਾਲਿਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਿੱਤਾ ਐਸੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਲਅਦਮ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਕਲਅਦਮ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੱਲਹ ਜੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਵਲਾਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਮੂਮ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਲਅਦਮ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੱਲਹ ਜੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਿਆਲ ਮੀਰਾ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਰਾਵਲਾਕੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁਸੱਲਹ ਜੱਥਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰੂਦ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰੇਂਜਰਸ ਦੇ ਨਫਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਲਅਦਮ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਸੱਲਹ ਜੱਥਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਦੀਦ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ਼ ਮਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਔਰ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਅਦਮ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਨਜ਼ਮ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗੀਨ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਅਦਮ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਇੱਕ ਪੁਰਅਮਨ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੀਦ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ਼ ਮਵਾਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖੁੱਲੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਸੰਗੀਨ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਅਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰੇਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਅਦਮ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੱਲਹ ਜੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਲੱਗ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਗੁਜ਼ੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਲਅਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਿਕਨ ਤੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਰਪੁਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਲਾਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਤੋੜ-ਫੋੜ, ਜਲਾਓ ਗਿਰਾਓ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਤਅਲਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਨਸੂਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਾ ਡਡਿਆਲ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਈ ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਗਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਿਰਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਜ਼ਹੀਰ ਸਮੇਤ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਲਈ ਛਾਪੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮਲਾਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਇਸ਼ਤਾਲ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਅਨਾਸਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਬਲਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਤਨਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। अल्लाह हाफिज़।